അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പുസ്തകം 11-1 വാക്യങ്ങൾ. യെസ്. Yeah. That's enough. Thank you. Acts Apostles, we know that. I know you when servants of God, believers, you are very good biblical knowledge. Acts Apostles, actually the heading is Acts Apostles. But we say this act of the Holy Spirit. You know, if the book of Acts of Apostles is not in the Bible, it could be very big lost. The Acts Apostle is standing like a bridge in between Gospel of John and Romans. Praise the Lord. This is the only first century Bible history book. Praise the Lord. There are history in the church history is there. Bible history book in the Bible, that is Acts of the Apostles or the Holy Ghost. In the church at Antioch. Praise the Lord. You know the Greek word church, what do you mean? Greek word church, kids, do you know? Anybody? Pastors, do you know? Ecclesia. You know the Urdu word Kalesia. What is that? Say, Kalesia. You know the Arabic word? Anybody from Middle East? Where is our sister Suman? She's not come? Okay. What is word in Arabic? Kenesia. What is that? Kenesia. Urdu mein Kalesia. Praise the Lord. Ecclesia. Actually the Hindi word Mandali. Kya hai? Not Kundali, Mandali. Kundali is different. Praise the Lord. If somebody say Yonathan and Leviathan are same? No. Praise the Lord. Praise the Lord. Kalesia, Kenesia, Ecclesia. Praise the Lord. Kutam, Avikura Kutam. These are same, focus the same meaning. Hallelujah. Church is not a gathering actually. Church is a group of people whom God called and set them apart for the divine purpose. Praise the Lord. Doesn't matter. Either we few in number, or hundreds, or thousands. Bible says, but 2 or 3 gather in my name, I am already in your midst. പലപ്പോഴും ആ വാക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ കംഫോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാത്. ആ വാക്കില്ലാതെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ചത്തുപോയിന് വരും. 2-3 പേർ നാമത്തിൽ ഓ കർത്താവേ സ്തോത്രം, നിങ്ങളെ കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചരായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആൾക്കൂട്ടമല്ല, ദൈവസഭ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചർച്ച് ആറ്റ് ആന്റിയോക്ക്, സിറിയയിലൊക്കെ. സിറിയ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സുകാരായിരുന്നു, ഒത്തിരി കോളറൊക്കെ പിടിച്ചിടുമായിരുന്നു. പിന്നെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു പുണ്യമില്ല മനസ്സിലായി. ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? ആസ് ദേ വർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയർ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിംഗ് ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് വേർഡ് നല്ലപോലെ അറിയാം ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ദൈവസഭയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി. യുനോ ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഷുഡ് ബി എ വർഷിപ്പിംഗ് ചർച്ച്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The first quality, there are many other qualities are there. The first quality of the church of God should be worshiping church. Ancient days and olden days, there was no electronic devices or guitar organs. They were clapping hands and jumping worship the Lord. Anybody is there? 50 years back in a Pentecostal Mandali, Pentecostal church? 40 years back. I was born in a Pentecostal background. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പുല്ലുപായ, ഒരു പുല്ലുപായ, പുല്ലുവെന്നറിയോ? പാ ചട്ടായി എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ. അത് ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പുല്ലുപായ കീറിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിൽ ഒരു കള്ളൻ ചർച്ചിനകത്ത് വന്ന 10 രൂപ സ്വതറച്ച് ഇട്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ.
അത്ര ഗതികളായിരുന്നു. ഇന്ന് കള്ളൻ വരാതിരിക്കട്ടെ, ഒരു കള്ളനും സഭയ്ക്കകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് വന്നാൽ ഒരു 10,000 2,000 ഒന്നുമില്ല, ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ഡോളർ സാധനം എടുത്തിടാനുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ജനം ആരാധിക്കുമായിരുന്നു വിത്തൗട്ട് ഷെയിം. അവരങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ. I have been noticed in my childhood time, those days they were very serious. Worship the Lord. സമാരാധന കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച പോകത്തുള്ളായിരുന്നു. None of them, no one returned back to home with illness. ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ആരാധനത്തിന് സൗഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഹീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റീകൺസിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സേ ഹല്ലേലൂയ, ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. The first quality of the church of God should be a worshiping church. അടുത്തിരുന്ന് ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. You have to worship the Lord. Hallelujah. हिंदी में कहते हैं दाऊद राजा ने पागल के समान नाचते हुए परमेश्वर की आराधना किया. ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവസ്ഥൽ ആരാധിച്ചു. അവന്റെ പിൻതലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അവന് സിംഹാസനം അന്നും ഇന്നും ഉറപ്പിച്ചു. ആരാധിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആരാധന കാണുന്നവരുടെ അല്ല, ആരാധിക്കുന്ന പിൻതലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. കർത്താവിന് വീണ്ടും എന്ത് വില കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വതരാഴ്ച മാത്രമൊന്നുമല്ല, അതൊരു പാട്ടാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയാണ്. ഗീവിംഗ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഹോണർ ടു ഗോഡ്. സേ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്ന ആരും മടി കാണിക്കരുത്. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി, നമ്മുടെ കരങ്ങളെ വീശി ഒന്ന് സ്വതന്ത്രം ചെയ്യട്ടെ. സേ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസും ജിംഖാനയും ഒക്കെ പറയുന്ന വർഷിപ്പാ. എന്തുവാ പറഞ്ഞോട്ടെ? നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയാം എന്തുവാ ആക്ച്വലി? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ നിന്ന് പോയി, എൻ്റെ ബോഡി ആ പടളായി പോയി. ഇനി പോകുന്നില്ല, ഇനി നിർത്തി. ഏറ്റവും നല്ല ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജിം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷിപ്പാണ്. ബോംബെയിലൊരു ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആർത്രൈറ്റ്സും സ്പോണ്ടിലിസും കുറവാണ്. അവർ കുനിയുന്നു, എഴുന്നേക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു, ഉരുളുന്നു. നമുക്കത് കൂടുതലുമാണ്. നിവർത്തിയുണ്ട് കൈയടിക്കുകയാണ്, കൈ പോക്കറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ജിം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാധന ദൈവങ്ങളെ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ തലയാട്ടുന്നു, തലകുനിക്കുന്നു, കൈയടിക്കുന്നു, പറഞ്ഞാട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ എനർജി, when we worship in the Lord, the divine energy stimulating your body. Say hallelujah. There will be a healing. You can test it. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആരാധിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ. the title of sickness will be cancelled. Say hallelujah. അവരെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും പിന്നെന്തുവാ ഉപവസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടും രണ്ടാ. ഇന്ന് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നാൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പറയും കം വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ്. കം വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, കം വിത്ത്. പാസ്റ്റർമാരെ കളിപ്പിക്കാം. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ട് ഞായറാഴ്ച ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വി ആർ റെഡി. ഇവരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ആരും ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ഡോക്ടറെ കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ക്യാൻ ബി ചീറ്റ് എ ഡോക്ടർ? If doctor say come with the fasting, if you drink a glass of milk, you go approach the doctor definitely will tell you no, you are not under fasting. ഞങ്ങളുടെ ഇടവൺ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ years ago while we are children, പാസ്റ്റർ വൈസ് സക്കറിയ എന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ, ഞങ്ങൾ we are children പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ വീക്കാണ്, എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് വരണം, എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കണം. എല്ലാവരും വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Saturday night in the revival meeting was going on. A small girl, praise the Lord. Small girl means like your girl, like her. I know she's a blessed child of God. Spirit of the Lord came upon the small girl and she stood up and said,
There is someone here who broke the fasting. Praise the Lord. Yet, പുട്ടും പഴവും കഴിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരാൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Steam cake and banana. Pastor Vaisakari and I don't remember it. He was very serious. So everybody said, we are fasting. The small kid stood up and said, there is someone who has eaten, praise the Lord, steam cake and banana. Pastor was very curious. Who is that guy? എല്ലാവരും ധ്യാനത്തിലായിപ്പോയി. Praise the Lord. Finally, Pastor called the little girl. Are you sure? Someone ate banana and put. Praise the Lord. She says, yes. Then Pastor said, it is your responsibility to find out the person. I don't know. She said, okay, why not? Why not? She told, അന്നത്തെ കാലം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മോളെ കേട്ടോ. Praise the Lord. വളരെ spiritual. She stood up and walking around and came to near an uncle. He was trembling. Praise the Lord. അവർ എഴുത അങ്കിൾ എഴുതി പറയാ, ഞാൻ ആ കള്ളൻ. Praise the Lord. ദൈവമക്കളെ, ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വിടുതൽ വേണോ, ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്തില്ല. ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രെയർ. എന്തുവാ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്തില്ല. ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രെയർ. ബയോളജിക്കകത്തും സുവോളജിക്കകത്തും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. One of my first cousin is a zoologist. He said, ബ്രദറെ, ചായ പാസ്റ്ററെ, കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളും ടർട്ടിൽസും ആമകൾ പോലും ആഹാരം വഴിയും തടസ്സമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഡോക്ടറാ, PhD കാരനാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്തിനു പറയുന്നു? വാട്ട് ടു സേ? ആമേൻ. നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കോഴികളും പട്ടികളും പോലും ആഹാരം വഴിയും തടസ്സമുണ്ട്. നിനക്കറിയാമോ? ഫാസ്റ്റിങ്ങിലൊരു വിടുതലുണ്ട്. അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ ഒന്നുമല്ല, ഫാസ്റ്റിങ്. ഞാൻ പഠിച്ച ആളെന്ന് ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ. ഞാൻ ഈ പെന്റിക്കോസ്റ്റൽ ബാഗിന് വളർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനോട് യോജിപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. സൺഡേ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയൊരു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അവന് ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. When I was studying in Bible college, Assembly College, there was a compulsory fasting. ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാര് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ലിബറൽ തിയോളജി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മദറിലോ, ഞങ്ങളുടെ മമ്മി, കോട്ടയംകാരിയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മണർകാട് ചർച്ചിൽ മെമ്പറൊക്കെ ആയിരുന്നു, ബോംബെ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത്. എന്നോട് പറയും, മോനെ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രെയർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It will give you change your life, change your ministry. I was thinking, I was studying in Bible school 5 to 6 years. You know that what changes will come with the fasting and prayer. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 2000 my mother-in-law came to me and said, we'll fast for 40 days. How many days? How many days? Are you here? Those days I was very young. I couldn't imagine that 40 days fasting prayer. കല്ല് കടിച്ചാൽ ദഹിക്കുന്ന സമയം. എൻ്റെ മദറിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, so and so date we'll sit together for 40 days fasting. But I agreed because I am the first son-in-law. She couldn't withdraw my wife. ഒരു ഡയറി ഒക്കെ എടുത്ത്, കോട്ടയംകാരല്ലേ, ഒരു ഡയറി ഒക്കെ എടുത്ത്, കോട്ടയം വലിയ സ്ട്രോങ് ആട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Diary goes, so and so date we will fast. But I was thinking, okay, I can take a fast only with a one-time meal. Praise the Lord. But she was very clever. So and so date will complete 40 days fasting. I am with you. She's promote my faith. I thought definitely I will die. ഞാൻ എന്താ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മരിക്കും. ഞാൻ യങ്ങാണ്, ഞാൻ മരിക്കും. I thought, what I thought, let me go down to Kerala and see my dad and mom. ഒരു അന്തിമ ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട്, കാരണം മരിക്കും, നിശ്ചയമായി ഞാൻ മരിക്കും. ഒരു അന്തിമ ചുംബനം, ലാസ്റ്റ് ഹഗിങ് ടു മൈ പേരൻസ്. I went to Kerala. I took a train, went to Kerala. I said, my mother, I am going to take a 40 days fasting and pray. Mother said, who said to you? No need to go 40 days full-time fasting. It is dangerous.
But I came to my dad. I told my dad is from Kottayam. He said, if God has spoken, you go for 40 days fasting, go ahead. രണ്ടുപേർക്ക് ഓരോ ഉമ്മനും കൊടുത്ത് എനിക്ക് എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ മരിച്ചു പോകുന്ന എന്തുവാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ധർമ്മക്കണ്ണൻ, have you heard of Pastor ധർമ്മക്കണ്ണൻ? He is my friend. I went to Pastor Dharmakanan. I didn't inform him that I'm going to take fast. Just I walk into his house. Dharmakanan looked into my face and said, you never were fasted for 40 days. You are going to take a fast 40 days for very soon. Very. ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ മദറിലെ വല്ലതും ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാന്നു. പിശാചല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ. അതും കഴിഞ്ഞു. You know, after 3 days I had to travel back to Mumbai. കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ one unknown person, no, I was so late to catch my train. Unknown person running after me said, hey guy, where are you going? I said, going to Mumbai. Remember that. The next day, when you reach to Mumbai, the next day, you are going to fast and pray 40 days. അറിയപ്പെടാത്തൊരു മനുഷ്യന് പറയുക കൈയടിച്ചിട്ട്, നീ 40 ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, what a drama it is. Came to Bombay. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് I start. നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കൊതിയ. ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, go and get some mutton, I will make a good biryani. I didn't know that this is a holiday of Muslims. I ran here and there with the daily, you know daily? Sanji Martin നടന്നു. Where is mutton? Bekaras are there. Mutton is not available. എല്ലാ കടകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബക്കരയിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. I returned back to home with the tears. My wife and I, what happened? Where is mutton? I said, Bekara is there. Mutton is not there. Returned back to home. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചിക്കൻ മേടിച്ചോ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരാം. പിന്നെ ഞാൻ സഞ്ജയമായിട്ട് പോയി. കോഴിക്കടയെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുക. എന്തൊരു ഗതികേടാണ്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നാ ഉള്ളത്? അച്ഛാ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, കഞ്ഞിയും ചെറുപയറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിയും ചെറുപയറും കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഒഴിച്ച് ഇവിടുന്നേ. ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദൈവമക്കളെ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് ആയ കാര്യമാണ്. ആ 40 days ഫാസ്റ്റിംഗ് ദൈവം എന്നെ പിടിപ്പിച്ചു, എൻ്റെ ബന്ധനം പൊട്ടിച്ചു. ഞാൻ മരിക്കൽ ഉറപ്പ് തന്നു. Thereafter 25 times by the grace of God I took a 40 days fasting and prayer. After first 40 days, again Spirit of the Lord told me, go for 40 days fasting. Praise the Lord. More than 25 times He helped me, enabled me to go into fasting and prayer. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഉപവസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ പിടിപ്പിക്കപ്പെടും. They will never ever go lost. You may think that my generation go here and there. If you are a man of God, a woman of God with a fasting and a prayer, your generation, your children are secure in the hands of the Lord. Say amen. But Satan is very clever. He will tell, don't go, you will die. You will die. You are not going to die. You are alive. Say hallelujah. ഞാൻ ഈ അമേരിക്ക വന്ന് 2-3 വർഷം മുമ്പേ ന്യൂജേഴ്സി വന്ന് 40 ദിവസം ഉപവാസം വരുന്നു. വന്നിറങ്ങിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ലാറ്റുമ്പോൾ പോയിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ 40 days ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം 21 days ന്യൂജേഴ്സി വന്നിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കുവൈറ്റിൽ കുവൈറ്റിൽ ഞാൻ 40 days ഇരുന്നു. എവിടെല്ലാം ഇരുന്നുവോ, എപ്പോഴെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വിടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. This morning with the Spirit of God I challenge you. You may think that you cannot fast. You can fast. At least with a one-time meal, you will see the glory of the Lord. Say hallelujah. ജോലിക്ക് വേണ്ടി 10 ഡോർ പോയി മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒറ്റ മുട്ടിയാൽ മതി. With a fasting prayer, knock, the door shall be opened. Say hallelujah. സഭ വളരണമോ? ഒരു വലിയ പാസ്റ്റർ കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ സഭ വളരത്തില്ല. പുള്ളി വളരത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയ പാസ്റ്റർ സാത്താന് പേടിയൊന്നുമില്ല.
സാത്താന് പേടിയുള്ളത് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സാത്താന് പേടിയാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഒരു ബിഗ് ഫേമസ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റി ഒക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Amen. John the Baptist was a man who was fasting in prayer. Say hallelujah. ഹെരോദാ പോലും പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ ടഫായ സ്ഥലമായിരുന്നു. There was not even a single believer. Fast and fast. Now there are 45 pastors. Praise the Lord. In that area. Say hallelujah. Say hallelujah. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നവരല്ലയോ? ഈ നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ അടവച്ചിട്ടില്ലേ? കോഴിയെ ഉണ്ടോ? എല്ലാ കോഴിയും അടവക്കത്തില്ല. വലിയ ഗമയുള്ള കോഴിയും വെയിറ്റുള്ള കോഴിയൊന്നും അടവക്കത്തില്ല. അതിന് പരുവായ കോഴി, പക്വതയുള്ള കോഴി ഈ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടിരുത്തും. 21 days അല്ലേ മോനെ? ഹലോ, യു ആർ ഹിയർ? നിനക്ക് ചഷ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് ചഷ്മയുണ്ട്. ഈ കണ്ണാടി. ഈ പാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു 10-16 കണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കാണാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ കോഴി അടവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വലിയ വെയിറ്റുള്ള കോഴിയൊന്നും അടവക്കത്തില്ല. വളരെ ഹമ്പിൾ സിമ്പിളായ കോഴിയെ കൊണ്ടത് കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് 10-20 മുട്ട. I was telling the hatching, the kids, chicks, special hand. ഒരു 10-17 ദിവസം ആകുമ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ അറിയത്തില്ല. ഐ എം ഫ്രം വില്ലേജ്. ചില മുട്ട അങ്ങോട്ട് ദൂരെ പോയി കിടക്കുന്നത് കണ്ടുണ്ടോ? കൊട്ടയ്ക്കകത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോകും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിമാർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? മുട്ടയെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുട്ടയെല്ലാം അങ്ങോട്ട്. 21 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് അതൊന്നുമില്ലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. കോഴിക്ക് മനസ്സിലായി, തള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 21 days, after 21 days നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, maybe 18 or 12, maybe 17, 18 chicks will come out. ഇതൊന്നും ഈ കോഴിയുടെ മുട്ടയൊന്നുമല്ല. ഈ കോഴി മാത്രം മുട്ടയല്ല. അയൽവാസികളുടെ കോഴിയുടെ മുട്ടയും കടം മേടിച്ചതും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴുള്ള ചിലത് കറുപ്പ, ചിലത് വെളുപ്പ, ചില മഞ്ഞ കളറ, ചില ഇവിടെ രോമമില്ല. കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഈ തള്ളക്കോഴി നല്ല കറുത്തായിരിക്കും, അല്ല വെളുത്തായിരിക്കും. വിരിഞ്ഞറിയും നാട്ടിലെ കോഴിയെല്ലാം പറയും, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അല്ലിത്, ഞങ്ങളുടെയാണ്, ഞങ്ങളെപ്പോലിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തിരിച്ചു തരണോ പറഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളക്കോഴി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ? പരുന്തിന് പോലും കൊടുക്കുകയില്ല. കാരണം മുട്ട നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞെൻ്റെയാണ്. ഞാനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എനർജി കളഞ്ഞത്, ഞാനാണ് ഉപവസിച്ചത്. മനസ്സിലായ? സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ്. പറഞ്ഞാണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എനർജി കളഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭ നിശ്ചയമായും വളർന്നിരിക്കും. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നിങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവിലാരെ കണ്ടത്. ദൈവമക്കളെ, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഷുഡ് ബി എ വർഷിപ്പിംഗ് ചർച്ച്. അത് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. സേ ഹല്ലേലൂയ. ആറ് റെഡി? ചില പറയും വിൻ്റർ ആവശ്യം ഭാഷ ഉപവസിക്കാനൊക്കത്തില്ല. എന്തുവാ ഏത് സീസണിലും ഉപവസിക്കാം. ചില ഉപവാസം പറയുന്നതേ ഞാൻ കയറുക. പാസ്റ്റർമാർ ഇരുന്ന് ശപിച്ച് കളെ വരും. കയറുവാട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. പാസ്റ്റർമാർ ദൈവമക്കൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഉപവസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ICUവിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉപവസിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആഭരണമില്ല, അലങ്കാരമില്ല, കൂടെ കൈയടിക്കാൻ ആരുമില്ല. കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാന്ന്? അണ്ടിങ്ങനെ ICUവിൻ്റെ അകത്താട്ടെ കാണാ ചാ. ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ്, അവിടെ ഒരു ട്യൂബ്, പിന്നെ സ്ക്രീന്, AC റൂം. അങ്ങനെ ഉപവസിക്കണോ? അതോ ദൈവമക്കൾ കൂടെ ഉപവസിക്കുന്നോ? പറഞ്ഞാണ്ട് ഉപവാസം ഹേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മദറല്ലോ, മദർ പറയാ എൻ്റെ മമ്മി ഇപ്പൊ 78 വയസ്സായി. 1990 തൊട്ട് 40 days 40 ദിവസം ഇരിക്കും. 40 days 3 പ്രാവശ്യം. ഈ ഡിസംബർ 30 പുള്ളിക്കാരുടെ 40 days കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് 3 പ്രാവശ്യം തീർന്നു.
ആമതുള്ള എൻകറേജ് ചെയ്ത്. ഞാൻ പല ഒറ്റ കാര്യം എംഫസിസ് പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അടുത്തോ സൈക്കോളജിയുടെ അടുത്തോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും യു പേരൻസ് ലേ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൺ ചൈൽഡ് ആൻഡ് പ്രേ ഓവർ ദം. ഇനി ജനിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ OCD ആയിട്ടും ഓട്ടിസമായിട്ട് ജനിക്കുകയില്ല. പറഞ്ഞാട്ടെ, യാക്കോബിന് ഒറ്റയാട്ടും കുഞ്ഞ് മുടന്തരായി പോയിട്ടില്ല. യാക്കോബ് മുടന്തരായെങ്കിലും തൻ്റെ ആട്ടുകുഞ്ഞു ഒന്നും മുടന്തരായിട്ടില്ല. പറഞ്ഞാട്ടെ, യാക്കോബ് ദൂതനുമായി മല്ല് പിടിച്ചാണ്. നമുക്കിനി ഒരു കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു സൈക്കാട്രിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പറഞ്ഞാട്ടെ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ നടന്നിരിക്കും. വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ചാലഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുക, ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഒരു വിടുതലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്, the church of God should be a witnessing church. www worshiping church. The church of God should be a witnessing church. സുവിശേഷം പറയുന്ന ദൈവസഭ. എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല, ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. വാള് സ്വാഡ് എൻ്റെ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, തലവെട്ടിക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് ദാദായാണ് ബോംബെ തലവെട്ടിട്ടുള്ളവനുമാ. Because I was conducting prayer meeting in Marathi and Hindi. One guy came and said, if you're conducting prayer meeting coming Sunday, you will never be on the face of the earth. Next Sunday, ഞാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ he came with a big sword. ചലി ചോദിച്ചു, പാതിരിക്ക് മാറണ. അവൻ പറഞ്ഞോ, ജബ് आराधना जब प्रार्थना शुरू हो जाएगा ना, तब खत्म करेगी. कदम अड़चिरिक्कയാണ്. ഞാൻ keep door open. He came with a big sword. ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളായിരുന്നു. എന്നെ വെട്ടുവാനായി കടന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ, I am a martyr. If I die today, tomorrow you will be the pastor. You can carry on എന്ന് പറഞ്ഞു. Praise the Lord. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ തലമുടി അവൻ തൊടത്തില്ല. Praise the Lord. Did you know that? അവൻ എൻ്റെ വാള് അകത്തോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ അടി അവരുടെ ചള്ളയ്ക്ക്. നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാതിരി അടിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അധികം താമസിക്കാതെ ഞാൻ അവനെ അവൻ്റെ ഭാര്യയും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു തടാകത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. പറ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പുൽപ്പിറ്റിലൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ദൈവമക്കളെ. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിൽക്കും? നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേണ്ടി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാർ ജയിലില്ല ദൈവമക്കളെ, അവർക്ക് ഫ്രീഡം അല്ല കേട്ടോ. ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഫ്രീഡം അല്ല. യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദം. മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ജയിൽ വിത്തൗട്ട് ബെയിൽ. വിറ്റ്നസിംഗ് ചർച്ച്, സുവിശേഷം പറയുന്ന ദൈവമക്കൾ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണമേ. സുവിശേഷം പറയുന്നവരുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ, സാം 60, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അതിൻ്റെ 67. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി നാം സമർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. 68, സാം 68 verse 9, 10, 11. Yeah. Yes. 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 ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നു, സുവാർത്താ ദൂതികൾ വലിയൊരു ഗണമാകുന്നു. ഹിന്ദി में लिखा है, സുസമാചാർ സുനാനി വാലിയൊക്കെ ചുണ്ട് ബടി സേന ഹോ ജാതി ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെന്നാണ്. സുവാർത്ത ദൂതികൾ എന്ന മലയാളത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ, മലയാളം ഹിന്ദി में बराबर लिखा है സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ. സുവിശേഷം പറയണോ സഹോദരിമാർ? സുവിശേഷം പറയണോ? പറയാമോ? പറയാൻ പറയത്തില്ലയോ? അതാരാ പറഞ്ഞു?
ഞാൻ കർത്താവേ, ഇത്രയും ആണുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂടെ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വിളിക്കണോ? എൻ്റെ കർത്താവ് രഹസ്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ സഹോദരിമാർ നല്ല കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തറിയോ? ഒരു കാര്യം കേട്ട 10 പേരോട് പറയും. ആ ക്വാളിറ്റി സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ആണുങ്ങളിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന സുസമാചാർ സുനാനി വാലിയോങ്കി ചുണ്ട് ബെടി സേന ഹോ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ ധാരാളം മഴ പെയ്ച്ച്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ക്ഷീണിച്ചിനവ തളിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവസഭ, the government, the church of God should be a witnessing church. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഡോക്ടർമാരൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞെക്കി ഞെക്കി ഡോക്ടർ ആക്കല്ലേ കേട്ടോ. ആര് വന്ന് പ്രവചിച്ചാലും നീ ഡോക്ടർ, നീ ഡോക്ടർ. ഞാൻ അഗ്രി. ഡോക്ടേഴ്സ് ആകാം, പൈലറ്റ്സ് ആകാം, നേഴ്സസ് ആകാം, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. 3 പേരുടെ കർത്താവെ 3 പേർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഒരാളെങ്കിലും, ഒന്നിന് കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കണം. പറ ഹല്ലേലൂയ. അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല ബൈബിൾ കോളേജുകളല്ലേ ഇവിടെ? പറഞ്ഞാട്ടെ, ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കട്ടെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരട്ടെ. I challenge you. ഞങ്ങൾ 9 പിള്ളേർ 5 പേര് ഫുൾ ടൈം കർത്താവിന് വേല. ഒരു യങ് തലമുറ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിയട്ടെ. നിങ്ങളും കർത്താവിന് വേല ചെയ്യണം. നിങ്ങളും കർത്താവിന് വേല. ജോലിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ കൈപൊക്കി കേട്ട ജോലിയില്ലാത്തവരെല്ലാം ഉണ്ടോ? ജോലിയില്ലാത്തവർ മോനുണ്ടല്ലേ? പേടിക്കണ്ട. ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകം കേട്ടിരിക്കണം. എന്താ പറയുക? ദൈവത്തോടല്ല പറയണ്ടേ, സാത്താനോട്. സാത്താനെ, എനിക്ക് ജോലിയില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ജോലിയില്ല കുത്തിയിരുന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിന് വേലയ്ക്കായി പോകാൻ പോവാ. ഒന്ന് മോൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ, മോനെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും. കാരണം ഒരെണ്ണം കർത്താവിന് വേലയ്ക്കാരെ സാത്താൻ ഇഷ്ടമല്ല. അയ്യോ പോലെ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ 2-3 ടെസ്റ്റ് അടിച്ചായിരുന്നു. 2-3 എണ്ണത്തെ ജോലിയില്ലാത്ത പാസ്റ്റർ ജോലിയില്ല, പ്രാർത്ഥന കാംനി ദന്താനി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്ഞ്ഞു വാ. ദൈവത്തോട് സാധാരണ ജോലി, ഈ അവസരം ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി നിശ്ചയം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഉറപ്പാ, ഒരെണ്ണം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി സാത്താൻ ഇഷ്ടമല്ല. പറഞ്ഞോട്ടെ ഹാലേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വിടണം. പറ, ഞാൻ ഇറങ്ങും. നമ്മളൊപ്പം പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യഹോവേ. അത് വേറെ കാര്യത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കുക. അങ്ങനല്ല, ഷുവർലി ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും, അല്ലെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേല ചെയ്യും. എൻ്റെ തലമുറ വിട്ടുകൊടുക്കും, ആരേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് വേല ചെയ്യണം. സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രയാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേലയ്ക്ക് ഇവിടെ തോന്നില്ലല്ലേ. ഞാൻ പെന്തിക്കോസ്ത് വളർന്ന മനുഷ്യനാണ്. I was not even ready for gospel work. ദൈവനെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കർത്താവദാസിയുണ്ട്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് വിളിച്ച അബ്രഹാമേ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളിലേക്ക് അയക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ വടക്കേണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഞാൻ നിന്നെ വേല ചെയ്യിക്കും, മലയാളം വിട്ട് 3 ഭാഷകൾ പ്രസംഗിക്കുമാറാക്കും. ആ പറഞ്ഞ പ്രവചനമെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബർന്നബാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരി വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ വേർതിരിപ്പീൻ. ഇന്ന് ആരേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? Who will dedicate your life? Who will constantly worship the Lord? Who will go into fasting and prayer? Lord, set apart for me in the missions. Hallelujah. ഇതൊരു മിഷണറി സഭയാകിയാൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Say hallelujah. എല്ലാവരും കണ്ണട സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.